Right. Whenever I start most of the classes, I used to show this periodic table of elements, and based on that, I used to tell some basic things, and then I will move further. Right. In this, you see, right, the purpose. I mean, the way it is arranged is that depending upon the electronic configuration. Right. Based on the electronic configuration, each and every element has their own properties, which will be varying in a trend. Right, all these things I'm sure. But here, today's topic is about clusters and cages, say ring clusters, cages. So I'm going to talk about some cluster type of compounds. See, what I mean by cluster, right? If 3 or 4 atoms of same type of element joined together or bonded together to form a molecule, then we say it is a cluster, right? எல்லா எலிமெண்டாலையும் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. Straight away we can eliminate all these inert gases, right? They have fully filled configuration. என்ன காரணம்னா fully filled configuration, they don't interact much with other elements or the elements of themselves. So they are mostly monoatomic gases. So straight away we will kick them off. Okay, and these metals, S block element metals, they are also like that. They tend to form salts. They are highly ionic in nature. Therefore, based on their charge, right, they tend to form either complexes or otherwise just metal salts. Right? These P block, other P block elements, like starting from boron to fluorine and all the other elements down the group of all the P block elements. Right, most of them they tend to form bond with themselves. Best example I'll tell you, carbon. Carbon can form linear chain of atoms. We have studied in aliphatic compounds in organic chemistry. And when 6 carbon atoms, they tend to form a ring, right, with the CH groups, all 6 CH groups with alternate single and double bonds. We call it as aromatic benzene. Right, these compounds are all aromatic compounds, right? So aliphatic, aromatic, all these things we have seen in carbon. So they tend to form bonds with themselves. Carbon has the tendency to form bonds with themselves. However, whether they form cluster type of compounds? Compounds are there. Some examples are there. Right, still. Graphite is also a kind of structure where we can say it is a cluster type of structure, but containing some kind of positional arrangements. Another very good example is that C60, right? Buckminster fullerene. 60 carbon atoms, they jointly together form a single molecule, and also an allotrope of carbon, we say, and carbon nanotubes and many quantum dots. All these things are an example for the clusters of carbon. Right, although carbon, we study carbon chemistry under organic chemistry, these are all neither focused in organic or inorganic chemistry, but mainly focused in materials chemistry, nanochemistry, right? Right, nitrogen won't form above nitrogen gas, only 2 atoms joined together, and azide, right, best case is azide. And we don't see N4, N5, N6 kind of examples. Similarly, oxygen, fluorine, that's it. Fluorine is very worse that they don't like to have secondary interactions. So they don't form clusters very easily. Right, next to nitrogen, down here we have phosphorus. I'll take the pointer. Pointer 3 arrow 3.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next is phosphorus. Phosphorus has the habit of forming some kind of clusters, like P4. The elemental phosphorus itself, P4, it's a tetrahedron, very good tetrahedron. All the 4 atoms share all 4 corners of a tetrahedron, so it can form clusters. So as arsenic and antimony. Right, sulfur also can form cluster. Elemental sulfur is in the form S8. So 8 atoms of sulfur, they group together to form a ring kind of structure. Ring தான் form ஆகும். Elemental sulfur, normal sulfur powder, yellow powder எடுத்தோம் அப்படினா that they form in that kind of structure. So 8 sulfur atoms form a cyclic structure. Similarly, selenium, tellurium, all can. When you come down to silicon, germanium, all these things, tin, lead, all these things can form cluster type. Right here in boron, aluminum, gallium, they also tend to form. So the cluster chemistry is not limited to only few elements. We have many elements involved here forming clusters. But அதுல ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று இருக்கு. அந்த ட்ரெண்ட் பத்தி தான் என்னன்ற பார்க்க. சரியா? Will all these transition metals, whether they form clusters or not, they also do form, but they form in a different manner. Like the examples for the metal clusters in transition metals is metal carbonates. So, right, if you form carbonyl complex of any of these metals, they tend to get the cluster type of structures. Okay, so this is the small introduction about the clusters. In this kind of clusters, we are particularly going to focus about boron, because boron is the simplest cluster. But the science is very complicated, because it forms different kinds of, so many types of structures. So the best, simplest one we know is BF3, right? Boron trifluoride, or simple boron, BH3. Because right, a boron atom consists of 3 electrons, and 3 electrons, 1 in s orbital and 2 in p orbitals, right? Therefore it can form sp2 hybridization, right? sp2 hybridization, which leads to trigonal planar geometry, right? Trigonal planar geometry. So this boron atom can form covalent bonds with 3 other hydrogen atoms. Therefore easily it can form BH3. BH3 stable அப்படின்னு பார்த்தனா stable asset அப்படி இருக்கிறது இல்ல. ஏன் அப்படினா this is not having octet configuration. One of its p orbital is totally vacant. நமக்கு inert இருக்கணும் என்ன? We should have our octet configuration completely filled. ஆனா இங்க fill ஆகல. அப்ப என்ன, இது வந்து it is still a inert, still it is a reactive substance, right? Therefore what it does, so BF3 easily binds with electron deficient. na enna sollalam, according to organic chemistry, electron deficient appadina it is actually electrophilic, right? It is electrophilic, therefore it easily gets attached to any nucleophile. சரியா? BH3 vacant orbital இருக்கும், அமோனியால you have a lone pair. So now if you count for boron BH3, this consists of total 8 electrons, and if you count for nitrogen, ammonia consists of 8 electrons.
Therefore, it gets stabilized. Right? As such, the compound is not stable, but gets stabilized. So, BH3 is reactive. Suppose we don't have any nucleophile. It tends to dimerize. In the structure, diborane in the structure, it tends to dimerize. This is one of the examples for electron deficient bonds. In the BH, in the terminal BH. In the BH in the terminal in the hydrogen bridged hydrogen atoms. So, and the terminal hydrogens, 4 hydrogens, they are having 2 electrons between boron and hydrogen. Therefore, this is a 2-centered 2-electron bond. This is a satisfied covalent bond. Electron satisfied covalent bond. All terminal BH are all electron satisfied covalent bonds. Whereas you see, where you look at these 2 bridged hydrogen atoms, they actually have only 2 electrons, right? 2 electrons, but it is shared between 3 atoms, 2 boron atoms and 1 hydrogen atom. Therefore, we can write this bond like this. One single bond should be written like this. And this bond is called as 3-centered 2-electron bond. Right? 2-centered 2-electron bond are electron satisfied. So 3-centered, one more atom வருது, அதை இந்த 2 electron share பண்ணனும் அப்படினா இங்க electron density குறைஞ்சிருச்சு. Right? Poor electron density. அது வந்து எப்படி சொல்றோம்னா electron deficient compound. By attached by 2 boron units are attached by 3-centered 2-electron bond to a hydrogen atom. The bond banana bond அப்படினா பேரெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் யூஜில இல்லையா? Right? This is going to be the starting material for the preparation of boranes, higher boranes. அப்படினா இது கிளஸ்டர் கிடையாது. சரி, இங்க வந்து போரான் பாண்டே இல்ல, அதனால இது கிளஸ்டர் கிடையாது. ரைட்டா? கிளஸ்டர்னு சொல்லணும்னா அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் 4 boron atoms. I mean 4 metal atoms connected to each other. அப்படி இருந்தா என்ன செய்ய முடியும்? நம்ம கிளஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். Right? These hydroborane clusters are all electron deficient species, possess fewer valence electrons than are required for localized bonding. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். Right? They actually are electron deficient. To satisfy the electron deficient, they undergo the cluster formation. Right? In a cluster, atoms form a cage-like structure. There are a great number of non-neutral anionic hydrocarbon clusters. So these pH units, right? Boranes are mainly neutral or anionic in nature. Right? These structures are often described as being polyhedral or deltahedral. Simply we can say polyhedral. Right? Polyhedral abdina, it has many faces. Delta means delta symbol represents a triangle, right? So the face, the shape of the face is like a triangular face. Cubic face mari illa hexagonal face mari 6 idella varadu. It is attached between 3 atoms. One face is attached by 3 atoms. So you will get a triangular structure of face. Right? Like in tetrahedron and octahedron. Even in icosahedron. And the structures எல்லாம் என்னன்றதுல பார்க்கலாம். சரி, ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இங்க காமிச்சிருக்கேன். லெஃப்ட் சைடுல இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் என்னப்பா? What is the structure? What kind of geometry is this? Can you find out? Octahedral. Very good, octahedral. Right? Left side irukka octahedral.
ஏன்னா வந்து யூ ஹேவ் 6 எட்ஜஸ். அதுல 4 ஈஸியா தெரியுது, பிளேனாரா இருக்கு. அது வந்து ஈக்குவட்டோரியலாவும் மேலே கீழே இருக்கிற ஆக்சியல் மாதிரி தெரியுது, கிளியரா வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் சொல்லுவான். But when you rotate this octahedral every 90 degree, then the equatorial and axial will change. So the stereochemistry, the symmetry aspects la நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, so point group is octahedral here. What is the right hand side one? Icosahedral. Icosahedral. Good, very good. This is called as icosahedron. Cubohedron அப்படின்ற பேரும் இருக்கு உண்டு, right? The point group symmetry ல சொல்லும்போது வந்து icosahedral அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. IH octahedral OH சொல்ற மாதிரி இது வந்து IH அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி அப்படின்னா வந்து 5 atoms, இந்த 5 atoms இருக்கியா, இந்த 5 atoms, sorry, I'll choose a pen. இந்த 5 atoms-உம் பிளேனாரா இருக்கும், இந்த 5 atoms-உம் பிளேனா இருக்கும். ஸோ 10 atoms முடிஞ்சதா, ரிமைனிங் 2 atoms மேல ஒன்று கீழே ஒன்று. ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்து ஐகோசாஹெட்ரன். இதுல கிளியரா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சர் காட்டுற காரணம் வந்து, if you look at any phase of these shapes, right, atoms are connected by a triangle. இங்கே அதே மாதிரி see triangles everywhere. Commonly triangles are there everywhere. ஏன் வேற ஷேப்பையும் போகக்கூடாது அப்படின்னா, அதை கண்டுபிடிக்கிற என்ன பண்றாங்க, தியரிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அதை வந்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டேஷனல் கெமிஸ்ட்ரி, by using that they find this is the structure which possesses least energy. புரியுதா? least energy இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனா தான் அதுக்கு வந்து எனர்ஜி லோயஸ்ட் எனர்ஜியா இருக்கும். Right, if you change the 3-phase structure to 4-phase structure or 6-phase structure, then what happens is that they may adopt a higher energy, therefore that become unstable. சரியா? ரைட். இதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சி பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ஏன் அப்படின்னா 5 atoms joined together to form ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். இது வந்து க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ரைட்டா? இதுல கீழே பாட்டம்ல இருக்கிற இந்த 5 அதை எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும், you will get a structure something like this. I'll show you. ஷேப் சரியா வரல, இந்த மாதிரி கிடைக்கும். So n is equal to 4. You will get a tetrahedron. There are 4 atoms when they group together to form a cluster of same atoms. Same atoms. We are actually talking about homonuclear hydroborane systems. Therefore, all 4 atoms are same. N is equal to 4. Right? They tend to form tetrahedral structure when you have 4 atoms. Right? If you have 5 atoms, it takes trigonal bipyramidal structure. 6 octahedron here ne paatha. Right? 7 pentagonal bipyramid. See, 5 atom enadu it forms a pentagon, and then 2 atoms, one at the top and one at the bottom, to form bipyramidal structure where base is pentagon. Okay, then dodecahedron. N is equal to 8. It is called as dodecahedron. 8 atoms are there which forms this kind of structure. Right? Dodecahedron. And then 9 tri-capped trigonal prism. Tri-capped trigonal prism. Trigonal prism அப்படின்றது இந்த ஷேப். கொஞ்சம் இன்க்ளைன்ட் ஆகும். பேக் சைட்ல வந்து இதுதான் ட்ரைகோனல் பிரிசம். நார்மலா நீங்க லேப்ல பிரிசம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, பிசிக்ஸ் லேப்ல, அந்த பிரிசம் தான் ட்ரைகோனல் பிரிசம். இங்க இருக்கு, உள்ள இருக்கு. இதுல வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஃபேஸ் வருது இல்லையா, அதை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் ஃபேஸையும் எதால கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 3 ஆட்டம், 3 போரான் ஆட்டம். therefore this forms
tri-capped trigonal prism. அப்புறம் bi-capped, then octahedron. This is bi-capped trigonal prism, right? Then octahedron, n is equal to 11, octahedron, sorry, octadecahedron, octadecahedron, right? இங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா trigonal prism இருக்கு, right? This has a little bit complicated structure, right? And then icosahedron, finally icosahedron, which I explained in the previous slide. So basically போரைன் எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு தெரியும், இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச சிந்தசிஸ் பண்ண போரைன்ஸ் எது எடுத்தாலும், ஹைட்ரோபோரைன்ஸ் எது எடுத்தாலும், the structure of the hydroborane falls under any one of these, right, closed structures. சரியா? இதுல என்ன ஆகனா ஒரு சில நேரம் ஒரு ஆட்டம் மிஸ் ஆகும். n is equal to 5 ஆ இருந்தா எப்பவுமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்படி இருக்கலாம்? இப்படி இருக்கலாம். எப்படி? இந்த ஆக்டாஹெட்ரன்ல ஒரு போரான் மிஸ் ஆகலாம். சரியா? இல்ல இந்த ஐகோசாஹெட்ரன்ல 2 போரேன் மிஸ் ஆகலாம், 2 போரான் ஆட்டம் மிஸ் ஆகலாம். சரி, 2 மிஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இது வந்து n is equal to 10 ஆகும். n is equal to 10. பட் ஐகோசாஹெட்ரன் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து 2 ஆட்டம் போச்சு, n is equal to 10, but this is not bicapped. இது bicapped கிடையாது. இந்த n is equal to 10 இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. இது வேற ஸ்ட்ரக்சர், இது வேற ஸ்ட்ரக்சர். அப்ப அதை கொஞ்சம் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம்ல, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ரைட், அதை இப்படிதான் கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. சி க்ளோசோ, நிடோ, அரக்னோ. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து க்ளோசோ, நிடோ, அரக்னோ அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது n is equal to 4 க்ளோசோ வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு டெட்ராஹெட்ரன் அப்படின்னு. ஏன்னா இது இஸ் a closed cage. இதுல ஒரு ஆட்டம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம், இந்த atom போச்சு. So what you have got, you are left with the just a base. In a triangle shape la cluster molecule is formed. இதுல ஒரு atom எடுத்துறோம், you get arachno. Right? This is n is equal to 4 க்ளோசோ, நிடோ, அரக்னோ அப்படின்னு 3 ஸ்ட்ரக்சரா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேற this is the cluster structure. இத கிளஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள நம்ம கொண்டு வர்றது இந்த ரெண்டே. only this one is taken as closed structure. however இத வந்து நிடோ அரக்னோ அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ரூல், செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்றோம். அந்த தியரியை பேஸ் பண்ணி இது வந்து நிடோ அரக்னோன்னு சொல்லிக்கலாம். n is equal to 5 trigonal biprism, அதுல ஒரு ஆட்டம் போச்சு, you get இந்த closed structure வந்து க்ளோசோல இருந்து நிடோ ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரோம். இதே ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து அரக்னோ. இது ரெண்டும் சிமிலரா இருக்கு. ஆனா இது வந்து நிடோல வருது, இது அரக்னோ வருது. ஏன் அப்படின்னா வந்து இதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் n is equal to 4, இதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் n is equal to 5. சரியா? அது என்ன புதுசா டேர்ம் இருக்கு, க்ளோசோ, நிடோ, அரக்னோ அப்படின்னா, ரைட், these are all right European words which refers, closo means cage, nido means nest, arachno means actually arachno refers to spider. You might have heard about arachnophobia, right? Spider web. Arachnophobia அப்படின்னா the fear towards spiders. ஒரு சிலருக்கு it is so bad that when they see picture of a spider they used to scream. That's a very strong arachnophobia, right? So arachno refers to spider web. என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, you see cage அப்படின்னா வந்து க்ளோஸ்டா வந்து ஒரு பால் மாதிரியா கூட எடுக்கலாம், பால் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுக்கோங்க. கேஜ் கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்ட். நெஸ்ட் அப்படின்னா அதுல ஒரு சைடு வந்து இந்த கேஜ்ல வந்து ஒரு சைடு ஓப்பன் பண்ணிருக்கோம். நெஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? பேர்ட் நெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஒரு சைடு ஓப்பனா இருக்கும். ஸ்பைடர் வெப் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பிளாட் ஆன மாதிரியான, பட் we don't refer it as flat, but still it is a open structure.
சரியா? ரைட். ஸோ 7, 8, 9 அதுலயும் அதே மாதிரி தான். ஒவ்வொரு n value n is equal to each value, you can form 3 different structures: closonido and arachno. Similarly up to 12. சரி, அதான் சொன்னேன். இதுல வந்து 10 atoms இருக்கு. This consists of 10 boron atoms. So don't, but it doesn't have the structure similar to n is equal to 10 closo. அதனால right, you have to have set of empirical rules to find out what kind of structure is this. ரொம்ப முக்கியம். பாருங்க, இது ஆக்டாஹெட்ரல்ல இருந்து எப்படி ஒவ்வொரு போரான் ஆட்டமா ரிமூவ் பண்றோம். அதுல என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? ஜஸ்ட் போரானா போரான் மட்டும் போறது இல்ல, பட் in order to satisfy that electron you should have a connected hydrogen atom. சரியா? ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கனெக்ஷன் வருது. Right. Therefore, you have to look at the complete whole structure along with hydrogen, number of hydrogen atoms. அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? We can decide whether it is closo, nido or arachno. சரியா? ஓகே. இந்த இதுக்கு வந்து செட் ஆஃப் எம்பிரிக்கல் ரூல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தா அது எப்படி எந்த ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்ன வந்து ப்ரொஃபசர் கென்னத் வே. He gave that set of empirical rules based on the theory called skeletal electron pair theory. Skeletal electron pair. அத சிம்பிளா வந்து என்ன சொல்லலாம்னா SEP. skeletal electron pair. உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் பேர்னா என்ன தெரியும்? சரியா? எலக்ட்ரான் பேர் என்ன? 2 எலக்ட்ரான் இருந்தா எலக்ட்ரான் பேர். கரெக்டா? ஒரு ஆட்டம் மேல சப்போஸ் இஃப் தி ஆட்டம் இஸ் போரான் போடக்கூடாதுங்க. ஐ ஜஸ்ட் சிம்பிளி சே ஒரு ஆட்டம் X அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இஃப் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் an electron pair, 2 எலக்ட்ரான் இருந்தா அது வந்து எலக்ட்ரான் பேர். ஒரு செடியை பக்கத்துல நம்ம நட்டு வச்சு மத்தவங்க கூட்டிட்டு போவாங்க. Excuse me, any question? Somebody asked something. Hello? No sir, continue sir. இல்லையா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Immediately stop. Yeah, understanding is more important than delivering a lecture here. Right? Electron pair அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். பட் வாட் யூ மீன் பை ஸ்கெலிட்டல் எலக்ட்ரான் பேர்? ஸ்கெலிட்டன்னா என்ன? நமக்கு தெரியும் ஸ்கெலிட்டன்னா என்ன, எலும்பு கூடு அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்லையா? இப்போ ஃபுல் ஒரு பர்சன் அப்படின்னா போன், ஸ்கெலிட்டன் போனோட சேர்ந்து ஃபிளஷ் சேர்ந்தாதான் ஒரு ஃபுல் பாடி. அப்போ இஃப் யூ ரிமூவ் த ஃபிளஷ் அவுட் ஆஃப் இட், யூ சே இட் இஸ் ஸ்கெலிட்டன். கரெக்டா? அதே மாதிரி இங்க வந்து இது ஒரு ஃபுல் மாலிகுல் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க ஸ்கெலிட்டன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா you have skeleton is boron. Boron is skeletal, whereas hydrogen are like flesh. அப்ப இது எப்படி ரெஃபர் பண்றோம்னா இந்த BH bond, அந்த பாண்ட்ல இருக்கு 2 எலக்ட்ரானோட சேர்த்து. சரியா? இதை எடுத்துட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதான் skeletal electron pairs அப்படின்னு சொல்றாங்க, SEP. இது தெரிஞ்சா தான் என்ன பண்ண முடியும்? skeletal electron pairs தெரிஞ்சா தான் அதை ரூல்ல போய் ஃபிட் பண்ண முடியும். நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது கிடைக்கும். இத ஃபேமஸ் ரூல்ஸா சொன்னா ஃபோரன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபோரன் ரூல்ஸ். ரைட்? ஃபோரன் ரூல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா ரைட், ஃபோரன் ரூல்ஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் borons and carbons. Whereas if you take phosphorus, arsenic, you should use 5n rules. Sorry, capital important, small n. Right? Sulfur can also form, I said, clusters. Right? So sulfur cluster is classified under 6n rule. So நம்ம அந்த 5n 6n க்கு போல
we are interested only in this 4n rule. இதே மாதிரி ஒரு ரூல் ஒன்னு பார்த்திருப்பீங்க 4n plus 2. Can you remember where you have studied this rule 4n plus 2? Huckel's rule. Aromaticity. Rule for aromaticity. Very good, excellent. Huckel's rule for aromaticity. என்ன சொல்றாங்க? If you have this many number of pi electrons in the system and the system is planar having delocalized pool of pi electrons, then you say this is aromatic compound. Actually, Huckel's rule of aromaticity and set of rules இருக்கு. சரியா? அதே மாதிரி தான் இங்க. Right, you have 4n system. அதுல வந்து 4n plus 2 இருக்கலாம், 4n plus 4 இருக்கலாம், 4n plus 6 இருக்கலாம். So based on that kind of number of skeletal electrons, இப்ப skeletal electrons இருக்குல்ல, based on the number of electrons in that compound, you can say with the different structures. So what you have to find out is number of valence electrons first. So skeletal electron pair போறதுனால we will calculate by using number of electron pairs. I simply remove it here. You have 6 boron atoms. Correct? Boron atom has the electronic configuration 1s2 2s2 2p1. 1s2 2s2 2p1. Very good. So இதுல வந்து valence electron சொல்றாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த quantum number 1 வந்து விட்டுறலாம். Principal quantum number 1 வந்து விட்டுறலாம். So we have only this is the valence shell. Second shell is the valence shell for the boron. Therefore, you have 3 electrons in valence shell for boron. Each boron atom will have 3 electrons, 3 valence electrons. You have 6 such boron atoms. Therefore, 6 into 3, you have 18. 18 valence electrons only for boron. And 6 hydrogen atoms are connected. 6 into 1. Each hydrogen atom consists of 1 electron, which is 1s1, which is the valence shell for the hydrogen atom. Therefore, 6 into 1, you have 6 electrons. இந்த ரெண்டு எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா, this molecule has overall 2- charge. அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி எழுதிருப்பாங்கன்னா B6H6 2-. இதுதான் ஓவரால் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இப்போ 2 எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, உள்ள இருக்கு, உள்ளதான் இருக்கு. சார்ஜ் வெளியில நம்ம போட்டிருக்கோம், பட் electron 2 electrons are there in this whole group. Therefore, we have to add that also for total number of valence electrons. Therefore, you get 26. சரியாப்பா? 26 pairs of electrons, valence electrons are there. 26 valence electrons are there. நமக்கு தான் தெரியுமே electron pair அப்படின்னா 2 electrons should be counted as 1 pair. அப்படின்னா 26 divided by 2, you get 13 pairs. 13 pairs of electrons are there in this compound. 13 pairs of electrons are in this compound. சரியா? நம்ம இப்போ SEP skeletal electron pair கண்டுபிடிப்போம். skeletal electron pair தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நம்ம அதுல என்ன எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண சொன்னோம்? இந்த BH, எத்தனை BH பாண்ட் இருக்கோ அத்தனை 2 எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இப்போ இது ஒரு பேர், இது வந்து ஸ்கெலிட்டல் கிடையாது, டெர்மினல். சரியா? இந்த ஒரு பேரை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இது மாதிரி எத்தனை பேர்ஸ் இருக்கு? 6 பேர்ஸ். So 13 minus 6, you get 7 pairs. So SEP is equal to 7. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது கால்குலேட் பண்ண தெரியும். சரியாப்பா? இது நமக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரியணும். இது ஒரு சில எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க, சிஎஸ்ஆர் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. how many skeletal electrons are there? சார் 1 minute சார். சொல்லுங்க சார். எப்படி சார் 6 pairs வந்தது? இப்போ நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்கெலிட்டன், அதாவது நம்ம ஹோல் பாடியில நமக்கு தேவை ஸ்கெலிட்டன் மட்டும். சரி, ஸ்கெலிட்டன் என்னது? அந்த ஆக்டாய்டர் தான் ஸ்கெலிட்டன். வெளியில இருக்க BH பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, BH ஹைட்ரஜன் வித் பாண்ட், அது வந்து நமக்கு தேவையில்லை. எஸ். அதனால என்ன 4 bonds தான் சார் இருக்கு. என்னப்பா?
இந்த ஆக்டாஹெட்ரன் ஸ்ட்ரக்சர்ல 4 bonds தான சார் இருக்கு? சாரி, நீங்க கேர்ஃபுல்லா இது வந்து இந்த 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 ஷேப்ல இருக்கனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது. இந்த இந்த மாதிரியான ஓரியன்டேஷன் இருக்கனால தெரியுது. ஆக்சுவலா வந்து நான் என்ன சொல்றேன், ஓகே ஓகே சார், ஓகே. B6 H6 2- இப்படி சொன்னேன் இல்லையா? எஸ் சார். Each boron atom is connected by one hydrogen. அப்போ எல்லா போரானுக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கனால BH bond 6 BH bonds are there. அப்போ 2 எலக்ட்ரான் 6 எலக்ட்ரான் pairs are there. இந்த அவுட் சைடு ஸ்கெலிட்டன் நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க. டோட்டல் எலக்ட்ரான்ல அந்த ஸ்கெலிட்டனுக்கு வெளியில இருக்கிற எலக்ட்ரான்லாம் ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம். நமக்கு டோட்டலா ஸ்கெலிட்டன் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் இருக்குன்னா 7 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். கிளியர் சார். புரியுதா? கிளியர். இந்த 7 எப்படி எழுதலாம்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா n+1 பேர்ஸ் எழுதுங்கன்னு சொல்றாங்க. அந்த n எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா 6. சரியா? அந்த 6 எங்க இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் போரான் ஆட்டம்ஸ். எத்தனை ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து கிளஸ்டர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? 6 போரான் ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்தான கிளஸ்டர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இப்போ n = 6 டைப் தான். அந்த 6 டைப் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்ல, n = 1 2 3 4 5 6 7 அப்படியே 12 வரை 1 2 3 பார்க்கல, 4ல இருந்து 12 வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? This comes under n = 6. Therefore 7 pairs 6 + 1 அப்படின்னு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டேபிளர் காலம். n = 7. சரி, you have n+1 அப்படின்னு skeletal electron pairs நீ கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா that refers to closure. n+2 வந்தா nido, n+3 வந்தா arachno. அதுக்கு மேல இருக்கு ஹைப்போ கிளாடோ அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து இந்த ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா வந்து சிம்பிள் போரைன்ஸ்ல இது வர்றது இல்ல. வேற இஃப் யூ கனெக்ட் 2-3 சிஸ்டம்ஸ் க்ளோசோ நிடோ அரக்னோ ரெண்டே கம்பைன் பண்ணி கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடைக்கும். ரைட், இத வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரேர். ஹைப்போ அண்ட் கிளாடோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ரேர். இப்போ n இருந்தால் n நம்பர் ஆஃப் skeletal electron pairs இருந்தா என்ன, n-1 இருந்தா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன 2 more electrons அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு போரான் ஆட்டம் இருக்கும். அது எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கும்? அந்த க்ளோசோ ஸ்ட்ரக்சருக்கும் வெளியில தான் இருந்தாகணும். அந்த வெளியில ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபேஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தா மோனோ கேப்டு க்ளோசோ அப்படின்னு. n-1 அப்படின்னா இன்னொன்னு வரணும். சரியா? இன்னொரு ஒரு போரான் ஆட்டம், 2 போரான் ஆட்டம் எக்ஸ்ட்ரா. அந்த க்ளோசோவோட 2 போரான் ஆட்டம் எக்ஸ்ட்ரா வரணும். 2 பக்கம் கேப்பிங் ஆகும். க்ளோசோல 2 பக்கம் கேப்பிங் ஆகும். அப்போ பைகேப்டு க்ளோசோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது போரேன்ல வர்றது இல்ல. பட் whereas you can see those kind of example in lead. இன்னும் அதுல எலக்ட்ரான் ரிச் substances கீழே போனோம், டவுன் தி குரூப் போனோம்னா you will be able to find out those kind of structures. So you see closo means cage in Greek, right? Nido in Latin for nest, arachno for spider, right? சார் அந்த மோனோகிளாப்ட் க்ளோசோ சொன்னீங்களா சார்? ஆமா, அது n+1 இல்லாம n மட்டும் தான் இருக்கு. 2 எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கும் சார். ஆமா, ஒரு skeletal electron pair இதோட குறைவா இருக்கும் n. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க் யூ. நான் அடுத்து ஒரு டேபிள் இருக்காங்க வரும், அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். போரான்ல அந்த n-1 வர்றது இல்ல. அதனால இந்த போரான் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லும்போது தேவையில்லை. அதுதான் சொல்றேன். இந்த லெட், பிஸ்மத் இந்த மாதிரி கிளஸ்டர்ஸ், எலக்ட்ரான் ரிச் கிளஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது மோனோ கேப்டு பைகேப்டு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? சோ அப்போ வரும்போது அதை சொல்லிக்கலான்றதுனால நான் அதை வந்து இப்ப லைட்டா ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டேன். ஓகே, அப்ப ஹைப்போ அப்படின்ற நெட் பிளாட் ஸ்ட்ரக்சர், கிளாடோ கிரீக் ஃபார் பிரான்ச். அதான் இது கிரீக்கு லாட்டின் எல்லாம் சேர்ந்து வரனால இது வந்து யூரோப்பியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் போதே சிம்பிளா. சரியா? காமனா வந்து எல்லாம் கலந்து யூரோப்பியன் சிஸ்டம்ல இது மாதிரி க்ளோசோ நிடோ அரக்னோ அப்படின்னு வர்றதுனால இதெல்லாம் வந்து விச் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் நேச்சர். அதை வச்சு இப்படி நேம் சொல்லிட்டாங்க. நமக்கு தான் நேம் பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும்.
maybe Europeans, Greeks may find this name in their native language. They may feel it very easy. Okay. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல. அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க சொல்லுங்க, பார்த்த உடனே சொல்லலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ கால்குலேஷன் போடுவாங்க, ஸ்கெலிட்டல் எலக்ட்ரான் பேர் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம். பட் ஜென்ரலா இதை வச்சு பண்ணும்போது ஒரு இந்த ஃபார்முலா பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை கிடைக்கும். சரியா? அது இந்த ஃபார்முலா இருக்குங்க. இந்த ஃபார்முலா பார்த்த உடனே சொல்ல முடியும். இது வந்து அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சர், இது நிடோ ஸ்ட்ரக்சர். இல்ல கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் வேஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட். ரைட். ஐசோலோபல் கான்செப்ட் வரும். அது யாராவது எடுத்திருக்காங்களா இதுக்கு மேல? ஐசோலோபல் கான்செப்ட் யாராவது எடுக்கலையா? சரி, நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ஐசோலோபல் கான்செப்ட் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்றேன். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஐசோலோபல் கான்செப்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு கார்பன், சிலிக்கன், ஜெர்மானியம், டின் இந்த மாதிரி ஆட்டம் வந்து இந்த போரைன் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா ஒரு BH இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த இடத்துல வந்து CH போடலாம், இல்லை SiH போடலாம், GeH போடலாம், இல்ல டின் ஹைட்ரேட் அது உள்ள கொண்டு வரலாம். ஏன் இந்த ஹெட்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஹெட்ரோ போரின் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, யூ சி ஃபார் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, ஹெட்ரோசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ல வந்து வாட் டு யூ கால் திஸ் காம்பவுண்ட்ஸ்? Pyrrole, right? This comes under heterocyclic compounds where you are supposed to have, right, this kind of structure. Cyclopentadiene. If you have cyclopentadiene, it is not heterocyclic. Homocyclic compound where all the atoms involved in this cyclic group are all carbon, therefore homocyclic. When you say a different atom enters into this cycle, you call it as heterocyclic, right? அதே மாதிரி இங்க you can also form heteroboranes. சரியா? heteroboranes. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்படி வந்தா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, கார்பன், சிலிக்கன், ஜெர்மானியம், டின் இதெல்லாம் எங்க வருது? நம்ம முத பீரியாடிக் டேபிள் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஃபார்ம்ஸ் சேம் குரூப். போரானுக்கு அடுத்து இருக்கும், ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகம். சரியா? ஒரு எலக்ட்ரான் அதிகம்னா ஐ மீன் கார்பன் ஆட்டம் வில் பி ஹேவிங் 4 எலக்ட்ரான். போரானுக்கு 3 எலக்ட்ரான் தான். அப்போ போரான் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் வில் பி ஹேவிங் 4 எலக்ட்ரான்ஸ். So whenever you find any heteroatom in place of boranes, you replace simply with these atoms with BH. Nitrogen, phosphorus, arsenic, vandal, these are all 5 electron systems. So you replace it with BH2. Yana boron 3 electrons, 2 hydrogen ku 2 electron. Therefore, this unit will be having 5 electron system. Sulfur and selenium are having 6 electrons in their valence orbital, valence shell. Therefore, you have to replace it with BH3 unit. Simple, avladhaan. So you replace with these units and you will be able to find out what is the structure of that borane. Heteroboranes edu kedachalum you will be able to easily identify. Sure. Structure என்னன்ற சொல்லணும் பாரு. These are all structures of closoboranes. ரைட்டா? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நீங்க n வந்து பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். Suppose for example, if you have B6, 2 minus, இது வந்து n+1 சிஸ்டம். அதனால க்ளோசோ ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் க்ளோசோ ஸ்ட்ரக்சர்ல you can easily say this is an octahedron system. சரியா? whereas if you have B6H10, இங்க 6 போரான் ஆட்டம் இருக்கு அப்படின்னா டைரக்டா வந்து n = 6 போட்டு ஆக்டாஹெட்ரன் சொன்னீங்கன்னா தப்பு.
இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்க்கணும். இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் பாக்குறோம்? நிடோ ஸ்ட்ரக்சர். நிடோஸ். அது எப்படி கால்குலேட் பண்றேன்னு இன்னும் ஃபர்தரா பார்க்கலாம். 2 எலக்ட்ரான் பேர் எக்ஸ்ட்ரா. சொல்லுங்க. 2 எலக்ட்ரான் பேர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அவ்வளவுதான். 2 எலக்ட்ரான் பேர்ல 2 எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னா 1 எலக்ட்ரான் பேர் எக்ஸ்ட்ரா n+2 system. Yes sir. So this is a nido structure. nido எங்க இருந்து வந்தது? எந்த க்ளோஸோல இருந்து வந்தது? B7 க்ளோஸோல இருந்து தான் nido வரும். முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா? B7 க்ளோஸோல இருந்தா ஒரு ஆட்டம் ரிமூவ் பண்ணா nido. அப்ப இது this comes and this nidoன்றனால இது comes under n is equal to 7 system, and therefore this consists of pentagonal bipyramid structure. The polyhedral structure refers to pentagonal bipyramid. சரியா? ரைட். இதே மாதிரி அரக்னோல வந்தது அப்படின்னா it should go to n is equal to 8. சரியா? B6H12 இருந்தது அப்படின்னா then that goes to அப்படின்னா அது எங்க இருந்து வந்திருக்கும்? n is equal to 8ல இருந்து 2 ஆட்டம் ரிமூவ் பண்ணி அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். சரி, அப்படின்னா இட் இஸ் a dodecaedron, trigonal dodecaedron. சரி, இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுதான். இது ஆக்சுவலா சிஎஸ்ஆர்ல டெஃபினட்டா அதுல ஒரு கொஸ்டின் வரும். இப்ப என்ன பண்ண நீங்க அது க்ளோஸோவா நிடோவா அரக்னோவான்னு கண்டுபிடிக்கணும். க்ளோஸோவா இருந்தா டைரக்டா இந்த டேபிள்ல இருந்து எடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிடலாம். நிடோவா இருந்தா என்ன பண்ணோம்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் n is equal to என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் போய் எந்த பாலிஹெட்ரன் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும். சரியா? இது எலக்ட்ரான் கவுண்ட் வச்சு சொல்றோம். நம்ம இங்க ஆல்ரெடி பார்த்தது இதான் க்ளோஸோ, நிடோ, அரக்னோ, ஹைப்போ, கிளாடோ, இது எல்லாமே அது முன்னால பார்த்தோம். Right? With n vertices, but n+1 skeletal electron pairs அது இங்க இல்ல. 4n+2 electron count. இப்ப இந்த n வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துங்க. சரி, இங்க ஒரு n கொடுத்துருக்காங்க, இங்க n+1 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நான் இங்க n+1 சொல்றேன், இங்க கீழே n+1 வரும் நிடோவுக்கு. இப்ப நம்பர் ஆஃப் வெர்டெக்ஸ், சரியா? நான் இதுக்கு மேல இதுல சொன்னேன் இல்லையா, B6H10 வந்தா நிடோ ஸ்ட்ரக்சர். அப்ப n+1 எடுத்து B7ல என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அப்படி சொல்லணும்னு சொன்னேன். அதான் கொடுத்துருக்காங்க n+1 வெர்டெக்ஸ். அப்போ இது வெர்டெக்ஸ் n+1 வெர்டெக்ஸா, எலக்ட்ரான் கவுண்டா, இல்ல ஸ்கெலிட்டல் எலக்ட்ரான் பேரா? இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து நம்ம தெளிவாகணும். சரியா? அத மொதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, இது ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் இருக்கு. க்ளோஸோவா, நிடோவா, அரக்னோவா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் இருக்கு. எப்படி அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்தாங்கன்னா அதை இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க எழுதிக்கணும். இந்த ஃபார்முக்கு நீங்க மாத்திரணும். ஒரு சிலர் நியூட்ரலா கொடுத்தாங்கன்னா டைரக்டா இந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? நியூட்ரலா கொடுத்தாங்கன்னா டைரக்டா இதே மாதிரி இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும். சப்போஸ் ஆனையானிக்கா கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, BnHTn -2. சாரி, இதுல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் தான் வரும். நமக்கு கர்வ் பிராக்கெட் போட்டோம்னா ஷேப் சரியா வராதான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்றேன். பட் போரைன்ஸ்க்கு யூஸ்வலா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணாதீங்க. யூஸ் ஒன்லி த ஆர்டினரி கர்வ் பிராக்கெட். ரைட்? இந்த மாதிரி அணைக்காவும் கொடுப்பாங்க. நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அக்கார்டிங் டு ஐசோலபிள் ஃபிராக்மெண்ட். ஐசோலபிள் ஃபிராக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்ல சொல்றேன். 2 எலக்ட்ரான் ரெஃபர்ஸ் டு, அத H டாட்னு எடுத்துக்கலாமா? ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையும் H டாட்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டமா கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட் அவே யூ மேக் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர்
like Bn Hn plus 2 அப்படின்னு எழுதிடலாம். எப்படி உங்களுக்கு ஆனியானிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா நியூட்ரலா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். சரியா? ரைட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் B5 H9 அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து க்ளோஸா நிடோவா அரக்னோவான்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்? Bn Nidos. B5H5 plus 4. Nidos, sir. Exactly. B5 H5 plus 4 அப்படின்னு எழுதணும். B5 H5 plus 4. இந்த n க்கு ஈக்குவலா, அதாவது B போரான் நம்பரா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் போரான் இருக்கோ சேம் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை வச்சீங்கன்னா BH யூனிட்டை தனியா எடுத்துடலாம். சரியா? பிளஸ் 4 அப்படின்னா என்னது? இது வந்து n டைரக்ட்லி ரெஃபர்ஸ் டு n. இந்த 5 தானே, இது ரெஃபர்ஸ் டு n அப்படி எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் 4 எலக்ட்ரான்ஸ். 4 எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி எழுதலாம்? n plus 2 skeletal pairs. n plus 2 skeletal pairs directly refers to nido. வந்துருச்சா? கரெக்ட் தானே? இப்போ இப்படி ஒன்று இருக்கு. B12 H12 2 minus. இது ஐகோசாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். பெர்ஃபெக்ட் ஐகோசாஹெட்ரல். இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது ஆல்ரெடி Bn Hn தான் இருக்கு. இந்த 2 எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணோம்? 2 ஹைட்ரஜனை உள்ள சேர்த்து எழுதுனா B12 H12 plus 2. அப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து n நம்பர் ஆஃப் பேர்ஸ். இது 1 பேர். இப்போ n plus 1 பேர். Therefore, this comes under this category, closed structure. சரி, அப்ப என்ன பண்ணோம்? ஒரு மைண்ட் கால்குலேஷன் தான், சிம்பிளா. அதை அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டெல் யூ another thing. B8 சரி, B8 H14. இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் போறோம்? B8 H14. Arachno. வெரி குட். எல்லாரும் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் அப் ஆயிட்டீங்க. எந்த ஸ்ட்ரக்சர்? இப்ப அரக்னோ, ரைட்? B8 H14 அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சர். B8 H14 அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிருச்சு. இது என்ன டைப் ஆஃப் பாலிஹெட்ரல்? Bicapped square anti. வெரி குட். அரக்னோ எங்க இருந்து வந்தது? 8 அரக்னோ. 8 அரக்னோ எங்க இருந்து வந்ததுன்னா N10 நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம். N10 க்ளோஸோல இருந்து வருது. N10 க்ளோஸோல இருந்து ஒரு ஆட்டம் எடுத்தோம், ஒரு போரான் எடுத்தோம்னா 9 B9 வரும். அது ட்ரைகேப்ட் ட்ரைகோனல் பிரிசம் நிடோ அது, ரைட்? அரக்னோ நமக்கு இருக்கு. அப்போ என்னது? இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் bicapped square antiprism structure. அப்ப ஈஸி தானே இது? ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா ஒண்ணுமே கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஃப்ரம் வேட்ஸ் ரூல், ரைட்? இந்த வேட்ஸ் ரூல் மாதிரியே ஸ்டிக்ஸ் ரூல் ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் ஜெம்மிஸ் MNO ரூல்ஸ் இருக்கு. பட் பேசிக்கா இங்க என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கெலிட்டல் எலக்ட்ரான் பாருங்க, இது கான்செப்ட் தெரிஞ்சா நீங்க அடுத்து அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும்போது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் அவுட்கம் வந்து சேம். இந்த ஹெட்ரோபோரைன் சொன்ன இல்லையா? சப்போஸ் இஃப் யூ introduce any heteroatom to this kind of structures, என்ன பண்ணலாம்? நான் தான் சொன்னேன், C2 அப்படின்றது எப்படி எழுதணும்? கார்பன் வந்து கார்பன் ரெஃபர்ஸ் டு PH2 எழுதுங்க. B7 H13 எழுதிக்கங்க. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்?
B8 H B9 H15. B9 H9 plus 15. H 15. H 9 plus 6. என்னப்பா H 9 plus 6. Sir. Next step. ஓகே 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 ஐ காட் யூ நவ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிட்டீங்க அதுக்குள்ள நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் எப்பவுமே எழுதுவேன் ஏன் அப்படின்னா மிஸ்டேக் வந்துடும் அதனால அந்த மிஸ்டேக் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் திரும்ப போய் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுதுனா சரி பாருங்க மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு பேசிக்கிட்டே வந்து மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு நைன் plus 6. Therefore, this is n plus 3 pairs. 6 electrons இருக்கு இல்லையா 6 hydrogen. கரெக்டா 6 hydrogen. Arachno. அப்போ 3 pairs. n plus 3 pairs refers to arachno structure. சூப்பரா சொல்லிருங்க ஹெட்ரோ ஆட்டம் கொடுத்தாலும் ஈஸியா சொல்லிடலாம் சல்ஃபருக்கு என்ன பண்ணோம் we have to use BH2 unit டக்குன்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம் BH3 தானே சார் வரும் BH3 தானே சார் 3 சார் I am sorry BH3 எஸ் சார் நிடோ சார் n+2 இங்க வருதா வெரி குட் இங்க பாருங்க ஒரு கார்பன் ஒரு பாஸ்பரஸ் BH and BH2 க்ளோஸா வரும் சார். சார் n+1 கார்பனுக்கு வந்து என்ன போடுறோம் BH போடுறோம் BH சார் இது நைட்ரஜன் குரூப் அதனால Nido இதுக்கு வந்து BH சார் இதுக்கு எப்படி சார் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்றது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இதுக்கு எப்படி சார் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்றது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்த மாதிரி இது கிடையாதுப்பா ஸ்ட்ரக்சரா நீங்க என்ன பாலிஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் எடுக்கிறீங்க என்ன பாலிஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் சார் C2க்கு அரக்னோ நம்ம வந்துருச்சு இல்ல சார் ஆன்சர் ஸோ அதுக்கு வந்து 11 போயிட்டு நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டேப்லர் காலம்ல பார்த்தோம்ல சார் ஆமா அதுபடி தான் வருமா சார் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி தான் ஓகே சார் ஓகே இங்க ஒரு ஆட்டம் தானே போரான் ஆட்டம்க்கு பதிலா கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு என்ன ஒன்லி ஒன் டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அவ்வளவு கரெக்டா ரைட் ஸோ கார்பனுக்கு BH பாஸ்பரஸ்க்கு BH2 இப்போ B2 இங்க ஒரு B10 இருக்கு B12 B12 H14 சார் n+1 closer சார் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இதுல எந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன் கொடுத்தாலும் யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் சரி நான் இப்போ வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறேன் அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா மவுஸ் எழுதுறான்னு சரியா வர மாட்டேங்குது இது கொஞ்சம் வேற ஆங்கிள் யோசிக்கணும் I think Saran will easily tell.
Sir, Nido. Close. Close, sir. sir. Close, sir. Close, sir. நிடோ வந்திருக்கு ஒரு Sir, சிலருக்கு. Nido. அரக்னா இருக்கா வந்திருக்கா? வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இந்த ரூலை கரெக்டா அப்ளை பண்ணி இப்படியே போனீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு க்ளோஸோ வரும், ஒரு சிலருக்கு நிடோ வரும். சரி, நிடோ விட்டுறலாம். க்ளோஸோன்னு சொன்னவங்க யாராவது ஒரு ஆளு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். சார் இந்த மீத்தல் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் தானே சார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்? எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட் வெரி குட். இங்கதான் இந்த ஐசோலோபல் ஃபிராக்மெண்டோட இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வருது. வெரி குட். அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, எல்லாரும் கேட்கட்டும். சார் தேர்ஃபோர் அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு மேல 3 மைனஸா வந்துடும் சார். அது உள்ள இருக்கும் போது B12 H14 ஆயிடும் சார். ஓகே ஓகே ஓகே, வெரி குட், எக்ஸலண்ட். எந்த காலேஜ்ப்பா? லாயலா காலேஜ் சார். லாயலா காலேஜ், வெரி குட். Thank you See, சார். இந்த மித்தைல் குரூப் அப்படின்றது வந்து நான் வந்து இத B12 அப்படின்னு எழுதல. நான் பாருங்க மீத்தைல் குரூப்னே எழுதிருக்கேன் பாருங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா அங்க ஒரு மித்தைல் குரூப் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதான் அந்த ஐகோசாஹெட்ரன். இங்க ஒவ்வொரு போரான் யூனிட்டுக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஆனா இங்க மட்டும் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக மெத்தில் குரூப் வந்துருக்கு. அதைத்தான் CH3 போட்டு ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கேன். சீன் தனியா போடல, கார்பன் தனியா போட்டிருந்தா தட் ரெஃபர்ஸ் டு ஹெட்ரோஆட்டம். நான் அப்படி போடல. எப்படி போட்டிருந்தேன்? CH3 தனியா போட்டிருந்தேன் பிராக்கெட்ல. அப்படின்னா this refers to methyl group is attached to attached in one of the places of these hydrogen atoms. அப்ப என்ன பண்ணும்? மெத்தில டைரக்டா கொண்டு போய் என்ன எழுதிடலாம்? மெத்தில டைரக்டா ஹைட்ரஜனா எழுதிடலாம். which is equal to B12 H12. இது வரைக்கும் போரான்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? கார்பன் இதை வச்சு ஹெட்ரோ ஆட்டம் போட்டு பண்ணோம். இப்போ ஹைட்ரஜன்ல ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க. which is equal to B12 H14 type of structure N+1, therefore closo structure. Answer is closo. Clear அப்பா? இதுல டவுட் இருக்கா? Any doubts? No, sir. No, sir. ஸோ இது அந்த மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். அது போரானுக்கு பதிலாக வருமா, ஹெட்ரோ ஆட்டம்க்கு மாதிரி வந்ததுன்னா போரானுக்கு பதிலாக வருமா, ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக வருமா, எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லைட்ல எடுத்தது எல்லாமே வந்து நான் பவர் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்தது. நானா ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஜஸ்ட் பட் ஐ கலெக்டட் ஃப்ரம் மெனி அதர் சோர்சஸ் அண்ட் made it in single PPT document. Right, I'll share it with sir so that you can collect all these things. So உங்களுக்கு weights rule apply பண்ணி type of என்ன type of cluster, அது என்ன type of geometry possess பண்ணுது அப்படின்றது உங்களால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். இது ரிலேட்டடா ஒரு 2 மார்க்கோ இல்ல 4 மார்க்கோ கண்டிப்பாக CSIR எக்ஸாம் எந்த பேப்பர் எடுத்தாலும் இருக்கும். நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்? நீங்க அதை எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. சப்போஸ் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டிஃபிகல்டிஸ், ரைட், யூ கேன் டூ வாட்ஸ்அப் மீ.
ஸ்கிரீன் ஷேரிங் போயிடுச்சா? ஆமாங்க சார், Yes, போயிடுச்சு. இப்போ லோட் ஆயிட்டு இருக்கு சார், வந்துச்சு. இது என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர். You can contact me anytime. Send a message. In addition to that, you can also say that இப்போ அஞ்சா காலேஜ் கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் உள்ள ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றத சொல்லுங்க. மென்ஷன் பண்ணிட்டு யூ ப்ளீஸ் ரைட் டு மீ எனிதிங் if you like to, so that I will immediately I will respond to it. Okay, ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்க குரூப்ல உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சரியா? ரைட். இப்போ இந்த போரேன் கெமிஸ்ட்ரியில இருக்கிற இந்த கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்துட்டாங்க. ரைட். இதே மாதிரி டிரான்சிஷன் மெட்டல் கிளஸ்டர்ஸ் ஒரு கிளஸ்டர் டைப் இருக்கு. அதுக்கு வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி மெட்டல் கார்பனேட் கிளஸ்டர். ரைட். அதே மாதிரி பி பிளாக்ல வந்து ஹெவி எலிமெண்ட்ஸ் லைக் லெட், பிஸ்மத் இதெல்லாம் சேர்ந்து they tend to form a kind of cluster called zintal clusters. Right. Gold tend to form nanoparticle gold with some kind of specific number of gold atoms. It's called as gold number. Sorry, golden rule for formation of gold clusters. Okay. Apart from that, all these things mainly follow the basic symmetry. இதான் ஏன் அப்படின்னா வந்து இதுதான் லோயஸ்ட் எனர்ஜி. இப்போ ஒரு 4 ஆட்டம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா they tend to form tetrahedron in this manner. இல்ல ஆக்டாஹெட்ரனா ஃபார்ம் ஆயிட்டு அதுல இருந்து என்ன ஆகலாம், அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகலாம், where 4 number of atoms will be present. Correct. Octahedronல if you remove the 2 atoms in the top and bottom, you'll get square planar geometry. Right? Square planar kind of structure. So basically it is from octahedron. Don't say that it is under tetrahedron where n is equal to 4. Okay. So இதுதான் basic structure. இதுதான் lowest energy configuration. Whereas in high energy, in excited state, it may take a different kind of geometry. இருக்கலாம். But lowest energy state la வந்து, I mean at ground state, these are all the preferred polyhedral structures. So irrespective of the group, even zintal clusters as well as metal carbonate clusters, they also tend to adopt this kind of geometry for the polyhedral formation. Okay. So next, shall we move to the carbonate clusters, or we will discuss it in the next class? What do you think? So too much of anything is good for nothing. Maybe if you try to learn more and more things, it should not confuse you. So what will you do? Sir, cluster calculation. யார் பாசுற சரியா கேட்கல? மிஸ்டர் சேதுபதி Cluster calculation. கேட்கலப்பா, நீ பேச சரியாவே கேட்கல. Sir, முன்னாடி நீங்க சொன்னீங்க சார், அந்த cluster calculation. யாருக்கா கேட்டா சொல்லுங்கப்பா. Cluster calculation வந்து இன்னொரு வாட்டி சொல்லுவீங்களா? Cluster calculation again இன்னொரு வாட்டி cluster calculation சொல்லுவீங்களாமா சார்? ஸ்கெலிட்டல் எலக்ட்ரான் பெருசா சேதுபதி, skeletal electron pair calculation. Yes sir, yes sir. Okay.
Just please give me some 2 minutes. Let me drink some water and then I'll come back. Yeah, I'm back now. See, the skeletal electron pair that actually comes from total number of electrons. Kekudappa? Serupati, yes, I'm sir. starting with you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, you have B6, H6, 2 minus. This is the molecular formula for this boron cluster. Right? 6 boron atom irukku. 6 hydrogen atom irukku. 2 minus charge. Appadina enna artham appadina? This is like something like K2. Total molecular formula will be B6, H6. This 2 plus. K2, 2 plus. Therefore, இதை நம்ம neglect பண்ணிட்டோம். Only if you are concentrating on this boron cluster, you have to keep this 2 minus charge. This is a counter ion charge. To neglect this potassium ion or sodium ion, lithium, or even hydrogen, right? To neglect these things, you have to keep a charge. Okay. So basically, our boron atom in the structure pathina takes the shape octahedral. Right? Each boron atom is attached to each corner of a octahedron. Correct? ஒவ்வொரு போரான்லயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. Right? ஓகே. இந்த பாண்ட் வெளியில இருக்கு. எதுக்கு வெளியில? இந்த ஆக்டாஹைட்ரனுக்கு வெளியில இருக்கு. சரி, இந்த பாண்ட் வந்து ஆக்டாஹைட்ரனுக்கு வெளியில இருக்கு. அப்போ இத வந்து இந்த ஆக்டாஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றத நம்ம ஸ்கெலிட்டன் சொல்றோம். ஸ்கெலிட்டனுக்கு வெளியில இப்படி வெளியில இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கெலிட்டனை நம்ம கன்சிடர் பண்றது இல்லை. So these are all referred as terminal. This terminal and this bond is skeletal, which refers to BB bond, boron and boron bond. சரியா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? சேதுபதி ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா எலும்பு கூடு. நம்ம இந்த ஆக்டாஹைட்ரல் பார்ட் மட்டும் தான் நமக்கு வேணும். இந்த போரான் ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா? ரைட்? ஒவ்வொரு பாண்டுக்கு 2 எலக்ட்ரான் வேணும். அதான கான்செப்ட். இந்த BH எலக்ட்ரான் பாண்ட், இந்த டெர்மினல் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா? இந்த பாண்டை வந்து ஸ்கெலிட்டனோட பாண்டில் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை, சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? நமக்கு இந்த ஸ்கெலிட்டனோட எலக்ட்ரான், எத்தனை எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஆக்டாஹைட்ரன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகே. ஒரு போரான் ஆட்டம்க்கு 1s2, டோட்டல் 5 எலக்ட்ரான் இருக்கும். 2s2, 2p1. ஏன் அப்படின்னா போரான் ஹேஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 5. எப்பவுமே பாண்டிங்ல எது இன்வால்வ் ஆகும்? வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும். கரெக்டா? கோர் எலக்ட்ரான், இன்னர் கோர் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது பாண்டிங்ல. அதனால நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் தான் பாண்டிங் இன்வால்வ் ஆகும். அதனால அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அது எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு? 3 எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஸோ 6 boron atom multiplied by 3 electrons each, you will get 18 electrons in boron.
சரியா? ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், each hydrogen atom consists of 1 electron, 1s1. அதுதான் அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், வேலன்ஸ் ஷெல் அதான். அதனால 6 such hydrogen atoms with 1 electron each, you will get total 6 electrons. அப்புறம் இந்த சார்ஜ் ஒன்று இருக்குல்ல, 2 minus charge. So this whole molecule, I mean this part B6H6 part consists of 2 electrons extra. அப்படின்னு அதையும் சேர்த்து அந்த 2 எலக்ட்ரானை சேர்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் எலக்ட்ரான் கவுண்ட் கிடைக்கும். டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கவுண்ட். அப்போ 18 plus 6 plus 2 you get 26. நமக்கு தெரியும் ஒரு பாண்டுக்கு வந்து you need 2 electrons for a bond. அப்ப இதுதான் ஒரு பேர். One pair of electron is for one bond. அப்போ 26 அதை divided by 2 பண்ணோம் அப்படின்னா you will get 13 electron pairs. இந்த பாண்ட்னு சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா boron tends to form banana bond இதெல்லாம் இருக்கு, electron diffusion bond எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணா, ரைட்? less than 2 electron can form a bond. அதனால நீங்க டைரக்டா வந்து இத்தனை பாண்ட்னு சொல்லக்கூடாது. அதுபோல you say that 13 pairs of electrons are there in the total structure. ரைட்டா? இது வந்து equal to skeletal plus terminal. நமக்கு என்ன வேணும்? skeletal தான் நமக்கு வேணும். terminal நமக்கு தெரியும். எத்தனை terminal pairs இருக்கு? RBH bond இருக்கு இல்லையா? அப்ப terminal is equal to 6. அது என்ன பண்ணிடுறீங்க? S is equal to 13 minus 6. You will get 7 pairs. அப்ப டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல டெர்மினல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். You get skeletal electron pairs number 7. எத்தனை ஆட்டம் சேர்ந்து 7 electron pairs இருக்கு அப்படின்னா 6 boron atoms. எத்தனை boron atoms? 6 boron atoms. இந்த B6ல தான் n இருக்கு. இப்ப 7 எப்படி எழுதலாம்? You can write it as n plus 1 for this system. சரியா? அப்ப n plus 1 எங்க வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, you see in this structure, if the molecule consists of n plus 1 skeletal electron pairs, it refers to closed structure. சேதுபதி புரிஞ்சதா? எந்த இடத்துல புரியல? இப்ப புரிஞ்சிருச்சா? ஈஸி தான். அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான மாலிகுலர் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணும். Bn Hn +2 +4 +6 +8 +10 அப்படின்ற ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். சரி, இந்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா Bn Hn இத வந்து அப்படியே n எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து +4 அப்படின்னு இருந்தால் இது வந்து டிவைடட் பை 2, ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இது 2 போட்டாதான் எத்தனை பேர் கிடைக்கும்? அப்ப 2 வரும். +2 பேர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுறோம். ஸோ n+2 சிஸ்டம்னு கிடைச்சதுன்னா அது வந்து நிடோவா இருக்கும். n+3 சிஸ்டமா இருந்தா அது வந்து அராக்னோ ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். சரியா? ஓகே சார். ஓகே. ஓகேப்பா. வேற யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அதுக்கப்புறம் வெர்டிசஸ் சொல்றீங்கல்ல சார்? சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். ஆ சார், இந்த பாலிஹெட்ரன் ஜியாமெட்ரில வந்து க்ளோஸோக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கீங்க. ஆமா. அதை யூஸ் பண்ணி நிடோக்கும் அராக்னோக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொன்னீங்களா சார்? ஆமா. அதை இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஓகே. இது வந்து பாலிஹெட்ரன் ஃபார் க்ளோஸோ. இதுல நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு n is equal to 6 சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? when n is equal to 6, this refers to octahedron. சரியா? உங்களுக்கு சப்போஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்க B5
H9 அப்படின்னு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ரைட்? உங்களுக்கு வந்து நிடோ அப்படின்னு வருது. அது இந்த நிடோ. சரியா? நிடோ தானப்பா? நிடோல 5 போரான் இருக்கிறது. இந்த இடத்துல தானே வருது. யார்ப்பா கேட்டது? சார். ஃபாலோ பண்றீங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். சரியா? நிடோ வந்து 5 ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற நிடோ வந்து இந்த இடத்துல தான் வருது இல்லையா? அது வந்து இட் கோஸ் டு n is equal to 6. அப்ப ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் வருது இல்லையா? n is equal to 6 வந்து என்ன வந்துச்சுங்க? அந்த டேபிளர் காலம்ல என்ன இருந்தது? n is equal to 6 ஆக்டாஹெட்ரல். அப்ப இட் பிலாங்ஸ் டு தி பாலிஹெட்ரல் ஃபேமிலி ஆக்டாஹெட்ரல். சரியா? இங்க n is equal to 5 இருக்கு. இங்க n is equal to 5 இருக்கு. இதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னா B5 H7 இருக்கும். சரியா? B5 H7னா இது கால்குலேட் பண்ணீங்க, க்ளோஸ் ஜோன் வரும். க்ளோஸ் ஜோன் ரெஃபர்ஸ் டு திஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கு n is equal to 5. சரியா? அப்போ என்ன வரும்? ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல் ஜியோமெட்ரி வரும். அப்போ B5 அப்படின்னு வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்தாவே 2 சான்ஸ் இருக்கு. இதுவா இருக்கலாம், இல்ல இதுவா இருக்கலாம். நீங்க என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது நிடோவா இருந்தா இட் கோஸ் டு 6. ஏன்? நிடோன்ற ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்தது? க்ளோஸோல இருந்து ஒரு ஆட்டமை ரிமூவ் பண்ணா அதான க்ளோஸா நிடோவா மாறுது. சரியா? இதோட க்ளோஸோ ஸ்ட்ரக்சர் என்னவோ அதோட பாலிஹெட்ரன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது சார். அப்போ நிடோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ 6ஓடது நமக்கு காட்டுச்சுன்னா அந்த ஆக்டாஹெட்ரல்ல ஒரு ஆட்டம் வந்து கம்மியா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு நிடோ வந்து ஆக்டாஹெட்ரல்ல ஒரு ஆட்டம் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்றாங்க. இருந்தாலும் நம்ம B4 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா சரிங்க சார், can be B4 H6. இது B4 H8. இது B4 H10. எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். இது நிடோ ஸ்ட்ரக்சர். இது அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சர். இது அரக்னோ ஸ்ட்ரக்சர் comes under the family of n is equal to 4 octahedral. இது comes under the family of n is equal to 5 trigonal bipyramidal. This is close, so directly you can take it for. சோ அப்ப அவங்க B4 H10 வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு பாலிஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டா நம்ம ஆக்டாஹெட்ரல் தான். அரக்னோ அப்படின்னு வந்துருச்சுனா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 ரெண்டு ஆட்டம் எங்க இருந்தோ -5 வந்தது அரக்னோ. எங்க இருந்து மைனஸ் வந்திருக்கும்? அப்ப n+2 போட்டீங்கன்னா 6 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. n வந்து இங்க 4 இருக்கு. n is equal to n+2 போட்டீங்கன்னா 6 கிடைக்கும். So it refers to the polyhedron. octahedral. Very good தம்பி. கேட்டிங்கல, இது நிறைய பேர் இப்போ இந்த ஆங்கிள் பாக்கும்போது அவங்களுக்கு இப்படி சொன்னா புரியும். ரைட்டா? ஒவ்வொருத்தருக்கு வேற வேற ஆங்கிள் சொன்னா தான் புரியும். அந்த மாதிரி வந்து நீங்க இந்த இதுல கேட்கும்போது இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் புரியாம இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரைட், வெரி குட். நல்ல வேளை அந்த क्वेश्चन கேட்டீங்க. இது மாதிரி வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க சார். இப்ப நிடோல இருக்கிறது B4 H8 இருக்குல்ல சார், அதுக்கு வந்து n+1 போட்டா நம்மளுக்கு வந்து பாலிஹெட்ரன் தெரியுமா சார்? இப்ப இது நிடோன் வந்துருச்சுலப்பா ஸ்ட்ரக்சர். எஸ் சார். B4 H8 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. நீங்க என்ன ஸ்ட்ரக்சர் பாக்குறீங்க? நிடோ எப்படி வரும்? ஒரு ஆட்டம், ஒரு க்ளோஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ஒரு ஆட்டம் ரிமூவ் பண்ணானே நிடோ வரும். எஸ் சார். இந்த நிடோவை க்ளோஸா மாத்தணும் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஆட்டம் ஆட் பண்ணணும். சரியா? ஆட் பண்ணீங்கன்னா 5 வரும். n is equal to 5 வரும். கரெக்ட்டா? B4 வந்து B5 ஆ மாறும். ஓகே சார். அதோட கரஸ்பாண்டிங் என்ன க்ளோஸோ ஸ்ட்ரக்சர்? ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். ஹலோ, அப்ப அரக்னோ இந்த நிடோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதோட பாலிஹெட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றத மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணுமா சார்? கரெக்ட், அப்படிதான் பண்ணணும். ஓகே சார், ஓகே சார். சரியா? அந்த ஹைட்ரஜன் ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களா சார்? அது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா சார்? ஹைட்ரஜனா? எஸ் சார். ஓகே,
நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நானே உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தர்றேன். நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்களா வரிசையா சொல்லுங்க பார்ப்போம். நிறைய சொல்லுங்க. ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, சரியா? திஸ் இஸ் ஐசோலோபல் வித், நான் என்ன சொன்னேன், CH3 டாட். இது அவுட்டர் மோஸ்ட்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு. எப்படி ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் பிளஸ் இன்னொரு ஒரு ஹைட்ரஜன் 1 டாட் சேர்ந்து H2 மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகுதோ, அதே மாதிரி CH3 டாட் சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம், எத்திலீன் ஃபார்ம் ஆகலாம். கரெக்டா ஃபாலோ பண்றீங்களா? புரியுது இல்லையா? அப்போ H டாட் வந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதோ சிமிலரா வந்து CH3யும் ஒரு மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகலாம். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து கூட என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம், CH4 ஃபார்ம் ஆகலாம். ரைட்? அப்போ நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா, B12H12 2- இதுல நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஹைட்ரஜன் நான் ரிமூவ் பண்றேன். ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ஐசோலோபலா CH3 அப்படின்ற குரூப்பை நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன். இதே மாதிரி OH டாட் சொல்லலாம். கரெக்டாப்பா? சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது ஒரு பாண்ட் ஸ்பிளிட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, ஒரு எலக்ட்ரானோட கிடைக்கும் இல்லையா? OH யூஸ் பண்ணலாம். NH2 யூஸ் பண்ணலாம் சார். என்னப்பா? NH2 கூட யூஸ் பண்ணலாம்ல சார்? வெரி குட். நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் வர்றேன். NH2 ஏன், இது வந்து NH3ல ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ண இன்னொரு ஒரு டாட் இருக்கு, அமைடு பண்ணலாம். வேற என்ன நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். SH PH2 AS2 சரி ASH2. ஹாலஜன் சார். வெரி குட் வெரி குட். அடுத்த பாயிண்ட் அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஒவ்வொன்னா குரூப்ல மூவ் பண்றோம் இல்லையா, Cl டாட் போடலாம். ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு Cl டாட் போடணும். இன்னும் சொல்றேன், ஐசோலோபல் ஃபிராக்மெண்ட் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா, you can also use MnCO5. எத்தனை எலக்ட்ரான் பா, எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்? 17 எலக்ட்ரான் சார். 17 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். 1 electron sir. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு டாட் which is isolobal with hydrogen. So இந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு you can attach this MnCO5 group. சரியா? CO4 டாட் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கோபால்ட் டெட்ராகார்பனேட் குரூப் யூஸ் பண்ணுங்க. அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணா 18 எலக்ட்ரான் உள்ள ஒபே ஆயிருமா சார்? என்னப்பா? இல்ல நீங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்றீங்களா சார்? நீங்க ஆட் பண்ணனும். அந்த Mnல ஆட் பண்ணோனே 18 எலக்ட்ரான் உள்ள ஒபே ஆயிருமா? H MnCO5 consists of 18 electrons. ஓகே சார், ஓகே சார். அந்த Mn சொன்னது இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். என்னப்பா? MnCO5 எப்படி சார் ஹைட்ரஜனுக்கு ஈக்குவலா வரும்? ஓகே, நான் இத அடுத்து கார்பனைல் போறது. I'll tell you an example. FeCO5 சாரி, என்னோட டேப் ஒர்க் ஆகல. ஐ மீன் ஒர்க் ஆகுது, லாகின் பண்ண முடியல என்னால. ரேட்டிங் தான் வருது, பட் புரியலன்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். FeC, all the metal carbonyls, homoleptic metal carbonyls obey
18 valence electron rule. சரியா? இந்த கார்னில் காம்பவுண்ட்ஸ் எதை எடுத்தாலும் எக்ஸப்ட் வெனடியம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ டிரான்சிஷன்ல ஹோமோலிப்டிக் கார்னில்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே 18 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் காட்டும். FeCO5 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் FeCO6 ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்? யூஸ்வலா வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ரோ டிரான்சிஷன் மெட்டல். ஆனா FeCO6 ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா அயனுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன? யாராவது டக் 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 ஆன்சர் சொல்லிட்டே வாங்க, நான் கேட்கிறேன். 0 சார். அயனுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2 +3 அயனுக்கு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 8 சார். 8. கார்பனில் எத்தனை எலக்ட்ரான் கொடுக்கும்? 2 சார். 2 sir. கார்பனில் gives 2 electrons. 2 into 5 10. Sir. So 8 plus 18. 10. 18 sir. Suppose if you make a structure with FeCO6, it will be having 20 20 valence electrons. which is not possible for this type of compounds. Unstable, and it will tend to form only 18 valence electron FeCO5. Right. First row transition series la அயனுக்கு முன்னால என்ன இருக்கு? மேங்கனீஸ். Manganese. manganese. எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்? 7 sir. 7. ரெண்டு சான்ஸ் இருக்கு. It can form கார்பனில் 5 ஃபார்ம் ஆகலாம், இல்ல 6 ஃபார்ம் ஆகலாம். 5 ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா you will get 10 17 17. 17 electron. அட்டாச் ஆச்சுன்னா 19 எலக்ட்ரான். 19 எலக்ட்ரான். Yes sir. 19 unstable. அப்போ இது வந்து ஆட் அட்டாமிக் நம்பர் பாருங்க. we carefully notice ஆட் அட்டாமிக் நம்பர் இருந்தால் ரைட், அதால என்ன பண்ண முடியாது? ஸ்டேபிள் மோனோநியூக்ளியர் கார்பனில் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. Yes sir. கரெக்டா? ஏன்னா ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. சரியாப்பா? Okay sir. Right. Chromium can form. Chromium hexacarbonyl can be easily formed. Iron pentacarbonyl will form. Nickel tetracarbonyl will form very easily. Yeah, these are all even atomic number containing metal atoms. கரெக்டா? இதுல வந்து 6 electrons இருக்கு. அயன்ல வந்து 8 electrons, நிக்கல் வந்து 8 electrons. So 8 plus 8 16. This one 6 plus 10, 6 plus 12 18 valence electrons. Whereas iron case we have discussed. Manganese form பண்ண முடியாது, cobalt form பண்ண முடியாது, vanadium form பண்ண முடியாது. அப்போ Mn நான் சொன்னேன் மேக்ஸிமம் எத்தனை? 6 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரோ டிரான்சிஷன் மெட்டல் காம்பவுண்ட் மெட்டல் ஆட்டமால 6 பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் லிகாண்ட்ஸோட. வேறஸ் MnCO5 17 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும்? ஒரு டாட் இதோட தான் இருக்கும். 19 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து அது அன்ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆக முடியாது. ஏன்னா ஃபில் ஆயிடுது, டி ஆர்பிட்டால் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிடுது. இன்னொரு எலக்ட்ரானை போடணும், எங்க கொண்டு போடணும்? SP-ல கொண்டு போகணும். D to SP3 முடிஞ்சிருச்சு, அடுத்த டி ஆர்பிட்டாலுக்கு போகணும். அது முடியாது, பாசிபிலிட்டி இல்லை. இன்னொரு டி ஆர்பிட்டால் அதுல என்ன பண்ண முடியாது? ஹைபிரிடைசேஷன்ல உள்ள கொண்டு வர முடியாது. நெக்ஸ்ட் 4D. அப்ப என்னதான் பாசிபிலிட்டி? இட் ஷுட் டைமரைஸ். எப்படி? CH3 டாட் இருக்கு இல்லையா? CH3 என்னப்பா? 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். கரெக்டா? 4 plus 3 7 valence electron can bind with another CH3 7 electron to form ethylene. Stable molecule ethylene form ஆகலையே, அதே மாதிரி என்ன செய்யலாம்? MnCO5 சேர்ந்துடும். Mn can form a dimer with pentacarbonyl. ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சு ஃபார்ம் ஆகுது, ரைட்? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? போய் ஒருத்தர் கேட்டாரு, HMnCO5 18 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். ஆமான்னு சொன்னேன். அது காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் HMnCO5. You can introduce methyl group.
ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்போ these are all isolable to each other. நான் அதனால தான் சொன்னேன் ஹைட்ரஜன் போடுற இடத்துல என்ன பண்ணலாம், மெத்தில் குரூப் போடலாம். ரைட், எங்கெல்லாம் இந்த ஹைட்ரஜன் மெத்தில் போட முடியுமோ அங்கெல்லாம் MnCO5 போட முடியும். கண்டிப்பா அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும், பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அதான் அந்த ஐசோலபிள் ஃப்ராக்மெண்டோட கான்செப்டோட மெயின் சக்சஸ். சரியா? ஈவன் COCO4 போட முடியும், கோபால்ட் காம்பவுண்ட். இந்த குரூப் யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா இதுவும் CO டாட் தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சதா? ஏதாவது டவுட்? கிளாரிஃபை ஆயிடுச்சா? எஸ் சார், எஸ் சார். நான் அடுத்து இதான் சொல்ல வந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் தான் அடுத்து என்னோட டாபிக் வந்து கிளஸ்டர் காம்பவுண்ட் சொல்றதுக்கு. இங்க பாருங்க, நிக்கல், அயன், குரோமியம் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்ல மோனோ நியூக்ளியர் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடு ஈஸியா. வேற மேங்கனீஸ் அண்ட் கோபால்ட் வில் நாட் ஃபார்ம் மோனோ நியூக்ளியர் மெட்டல் கார்பனைல்ஸ். அதுவும் என்ன, ஹோமோலெப்டிக். ஹோமோலெப்டிக் என்ன, கார்பன் மோனாக்சைடை தவிர வேற எந்த லிகாண்ட் இருக்கக்கூடாது. ஹைட்ரஜனோ எத்தில் குரூப்போ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஒன்லி வித் கார்பனைல் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அதனால தே டென்ட் டு டைமரைஸ். இதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, right, in addition to mononuclear and dinuclear carbonyls of these system, almost iron and cobalt has very interesting feature that they can form trinuclear, tetranuclear, pentanuclear and so on. Multinuclear carbonyl complexes. பாருங்க, அயனுக்கு வந்து Fe2CO9. Iron also can form a dimer. அப்போ 18 + 18 36 எலக்ட்ரான் கவுண்ட் இதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். சரியா? அது எப்படி நீ ஆனா கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 36 தான் வரும். சரி, 34 தான் வரும். ஆனா ஓவரால் இட் இஸ் a 36 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் காம்பவுண்ட் அண்ட் a stable one. அது எப்படி? மெட்டல் பாண்ட் அப்புறம் பிரிட்ஜ் பாண்ட் எல்லாத்தையும் சரி. வெரி குட். சோ மெட்டல் பாண்ட் இதுல क्वेश्चंस வரும், சிஎஸ்ஆர் क्वेश्चंस வரும். எத்தனை மெட்டல் பாண்ட் இருக்கு? இது இவ்வளவு சிம்பிளா கொடுக்க மாட்டாங்க. ரோடியம் 6, ரைட், ரோடியம் 6 CO24 அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து அதுல வந்து எத்தனை மெட்டல் பாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஓகே சார். ரைட்டா? இதுல வந்து 2 டைப் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு. டெர்மினல் இருக்கு, பிரிட்ஜிங் இருக்கு. டெர்மினல் இருக்கு, பிரிட்ஜிங் இருக்கு. பிரிட்ஜிங்கா இருந்தாலும் 2 எலக்ட்ரான் தான், டெர்மினல் இருந்தாலும் 2 எலக்ட்ரான் தான். ரைட்டா? ஸோ எலக்ட்ரான் கவுண்டை வச்சு இது வந்து பிரிட்ஜிங்கா இல்ல டெர்மினலா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஒன்லி டூல் அவைலபிள் ஃபார் finding out whether it is terminal or bridging is IR spectroscopy. Right. So next class I have planned to discuss about the cluster structures of metal carbonyls and how to find out how many number of metal bonds are present. Right. And I'm going to discuss about the isolable fragments, so that how to design a new cluster type of structures or new organometallic complex, right, based on this 18 valence electron counter. இதுல நிறைய இருக்குன்னா, so if we start discussing about we don't I mean 2 hours won't be enough. Right. However, I stop here.